آپ کے سامنے نوجوان خطیب جو ماشاءاللہ میدان خطابت کا ماہر ہے اور بہت ہی اچھے تسلسل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کا ہنر جانتے ہیں، جناب مفتی محمد عادل صاحب جامع مسجد شورم کے امام و خطیب ہے اور رہنے والے وہ مانڈی کے ہیں اور قاری غیور صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور سامعین کو اپنے خطاب سے مستفیض فرمائے۔ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس جامعہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی رات اور دن پروگرام میں رہتے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے مدرسوں کا دورہ کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو انتظام، پڑھانے کا جو انتظام، طلباء کے مستقبل کا جو انتظام اور کس انداز سے طلباء کو نکھارنا چاہیے، کس مسابقہ چل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر کے ایک، وفوق کل ذی علم علیم، اللہ کا نظام ہے کہ یار ایک علم والے سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور باشندگان محترم، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ پروردگار نے آپ کے جامعہ میں اور آپ کے مدرسے میں اس نوجوان شخصیت کو جب جلوہ افروز فرمایا ہے، اور یہ رات اور دن ان طلباء کے لیے محنت کر رہے ہیں، کس انداز سے طلباء کو چمکا رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں پوزیشن آتی، ایسے نہیں مولانا غلام مستانوی کے یہاں کامیاب ہوا جاتا، ساری دنیا سے طلباء پہنچتے ہیں، ساری دنیا سے طلباء آتے ہیں، تمام بچوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک طالب علم آیا ہوا ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند سے آ رہا ہے، کوئی مظاہر سے آ رہا ہے، کوئی ہاپوڑ سے چل کے آیا ہے، کوئی دارالعلوم حسینیہ سے جا رہا ہے، کوئی ہرسولی کا طالب علم ہے، کوئی جامعہ فلاح دارین کا طالب علم ہے۔ الغرض اس علاقے کی جو ہونہار شخصیتیں ہیں، ہر ایک مدرسے سے وہاں طلباء پہنچتے ہیں، لیکن بخدا ہر کسی طالب علم کا انتخاب عند اللہ نہیں ہوتا۔ پڑھتے تو سب ہیں، پڑھنے کا انداز سب کا اچھا ہے، محنت سب کرتے ہیں، لیکن 1000 سے اوپر طالب علموں میں نمایاں اگر کوئی نظر آتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ کے جامعہ کا طالب علم نظر آتا ہے جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے، الحمدللہ 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم، آپ کے جامعہ کا رہنے والا اور آپ کے یہی کا پڑھنے والا، رات اور دن قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے اساتذہ بڑی شفا کشی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ طلباء کو نکھارتے ہیں، اور کس انداز سے پورے علاقے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات اگر کہی جائے تو بجان ہوگی کہ جس وقت یہ لوگ محنت کرتے ہیں، رات اور دن ان طلباء کی پرواہ میں گھومتے رہتے ہیں، ان طلباء کا مستقبل کیسے چمکایا جائے، ان طلباء کے اوپر نکھار کس طرح آنا چاہیے، کس انداز سے ان طلباء کو پڑھایا جائے، بخدا صحیح معنی میں لوگ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ قرآن کے حامی ہے، قرآن سے پیار کرنے والے ہیں، تبھی تو پروردگار عالم نے ان لوگوں کو قرآن کی خدمت کے لیے چنا ہے، ورنہ ہزار لوگ گھوم رہے ہیں۔ رب جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، رب کہتا ہے کہ جب پروردگار عالم کسی سے دین کی محبت سے قبول فرماتا ہے، کسی سے دین کا کام لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کس مفتی کا بیٹا ہے، کس عالم کا خاندان ہے، کس مولوی کا بچہ ہے، کس رکشہ چلانے والے کا بچہ ہے۔ رب جب کس کو قرآن کے لیے قبول کرتا ہے اور کسی کو قرآن کی خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے، پھر اس بندے کی قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ قابل مبارک ہے اس اعتبار سے، آپ یہاں کا طالب علم الحمدللہ مولانا غلام مستانوی کے یہاں کامیاب ہوتا ہے، پھر بمبئی میں مسابقہ ہوتا ہے، وہاں 30 نمبر پر آتا ہے، پھر تاولی میں مسابقہ ہوتا ہے، وہاں فرسٹ نمبر پر آتا ہے، اول پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم آپ ہی کے یہاں کا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کا طالب علم ہر جگہ رونما نظر آتا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ طلبہ جس کو
को माँ बाप ने जन्म दे करके छोड़ दिया और रात और दिन ये असातिज़ा मेहनत करते हैं। सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में आप पे कहानी ऐसे नहीं सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ के इम्तिहान लेने के लिए आता हूँ, यहाँ के तलबा को देखता हूँ कि किस अंदाज से कुरान पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम तारीफ की बात नहीं है, जब यहाँ के तलबा कुरान पढ़ते हैं दिल पसील जाता है, दिल फट जाता है कि अल्लाह इन मदरसे में तालिब इल्मों के इंतखाब बखुदा क्या शानदार इंतखाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान आलिम कुरान है, आशिक कुरान है, और किस अंदाज से कुरान की खिदमत कर रहा है, किस अंदाज से कुरान को पढ़ा रहा है। रात और दिन कुरान पढ़ाने पर अल्हम्दुलिल्लाह मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर है। मैं आपको कहूंगा, अगर आपको अपने बच्चे कामयाब करने हैं और आपको अपने बच्चों का मुस्तकबल संवारना है, आप किसी भी मदरसे में रुख कीजिए। मैं आपको इनकार नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदारिस में तालीम होती है, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि जो अंदाज कुरान पढ़ाने का यहाँ है, बगैर मुबालगे के मैं ये बात कह रहा हूँ, वो बहुत कम मदारिस में देखने को मिलता है। चाहे आप खूब अच्छी तरह गौर कर लेना, खूब अच्छी तरह गौर कर लेना। 10 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है हमारे इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कुरान पढ़ने की क्या तरतीब है, क्या अंदाज है। आप उस बच्चे से सवालात करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह इन बच्चों को जनाब कारी इरशाद साहिब ने क्या तावीज खोल करके पिलाया है, किस अंदाज से, किस हौसले से, किस हिम्मत के साथ ये तलबा अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात देते हैं। आदमी इनको दाद देने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपसे कहूंगा, आप रात और दिन अपने मदरसे का ख्याल फरमाएं। अगर आप रात में ये तलबा और ये असातिज़ा आवाज दे, रात में आप लब्बैक कहे, इन साहिब कुरान की खिदमत के लिए आप 24 घंटे तैयार रहे। मैं कहूंगा रब्बे कायनात का दरबार लगा हुआ होगा, रब्बे कायनात कहेगा कहां है वो मेरे मासूम मासूम बंदे जिनको कुरान पढ़ाने के लिए ये असातिज़ा रात और दिन मेहनत करते हैं। आपके मुस्तकबिल को समझाने के लिए अल्लाह ताला के यहाँ यही तलबा हमारी निजात के लिए काफी हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों आपसे कहूंगा, आप अपने तलबा का ख्याल फरमाएं, अपने मदरसे का ख्याल फरमाएं, जान से, माल से, ईमान से, तमाम चीजों से ख्याल फरमाएं। खुदा की कसम जो उलमा का ख्याल फरमाता है, जो उलमा का साथ देता है, जो इन तलबा का ख्याल फरमाता है, परवरदिगार उसको किसी भी मौके पर नाकाम नहीं फरमाता। इसलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कुन आलिमा, या तो आलिम बन जा, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने वाले बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बन जा, या तो इल्म दीन सीखने वाला बन जा, या इल्म दीन सिखाने वाला बन जा। अगर आप इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते, अगर आप इल्म सीखने वाले भी नहीं बन सकते, तीसरे नंबर पर आका ने इरशाद फरमाया औ मुहिब्बन, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया अगर आप आलिम नहीं बन सके, अगर आप इल्म सीखने वाले नहीं बन सके, अगर आप मोहब्बत करने वाले नहीं बन सके, मोहब्बत करते तो जरूर है, औ मुआविनन लहू, इनका ताउन करने वाले बन जाओ। 4 किस्म के लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुन आलिमा, या तो आलिम बन जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, साहिबे कुरान बनाओ, आलिमे जलील बनाओ, आलिमे कबीर बनाओ, इनको कुरान के तर्जमान बनाओ। जब कुरान के तर्जमान बन जाएंगे, हो सकता है आपका बच्चा इस पूरे इलाके के लिए काफी हो जाए और वो कौम मिल्लत की खिदमत करता रहे। इस आलिम के तुफैल अल्लाह ताला सारे कायनात को निजाम को चला रहा है। और चौथे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया और मुआविनन लहू, इनका ताउन करने वाले बन जाओ। आपके मदरसे में कितने तलबा हाफिज़ कुरान हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 9-8 तलबा हाफिज़ कुरान हुए हैं। आप इनकी खिदमत करने वाले बन जाओ। 1 साल का खर्च मेरा अपनी जेब से मुकम्मल एक तालिब इल्म के लिए है। मसलन अगर 20,000 रुपए एक साल में एक तालिब इल्म का खर्च बैठता है, आप दिल खोल करके खर्च करें। आपके यहाँ काम हो रहा है, आप अपने बच्चों का मुस्तकबल देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे तलबा, मासूम
मासूम तलबा जिनको अभी बोलने का सलीका नहीं, जिनको अभी बैठने का सलीका नहीं, जिनको अभी बात करने का सलीका नहीं, लेकिन अगर बात आए अल्लाह के कुरान की तो फिर इनसे बड़ा कोई कारी कुरान नहीं है। अगर कुरान आप इनसे सुनेंगे, आप कहेंगे सय्यिदुल कुरान अबी अस्वातिकुम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम को खूब सवार करके पढ़ो, जीनत के साथ पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। जब आप तलबा का कुरान सुनेंगे, आपको इनके अंदर से सय्यिदुल कुरान अबी अस्वातिकुम की आवाज आएगी। ये आपके लिए सरमाया इफ्तिखार है। अगर आपने इन तलबा की कदर की, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको आखिरत में इसी तरह चमकाएगा। आप जानते हैं इन उलमा की कदर व मंजिलत को, आप जानते हैं इन हुफ्फाज़ किराम की कदर व मंजिलत को। मेरे अजीजों, हम रात और दिन कमाने में मशगूल रहते हैं। किस अंदाज से प्लाटिंग की जाए, किस अंदाज से तिजारत की जाए, किस अंदाज से बिजनेस किया जाए, किस अंदाज से जमीन और जायदाद को बढ़ाया जाए। अरे तुम्हारी आल औलाद को संवारते हैं, तुम्हारे बच्चों को संवारने के पीछे हैं। एक एक तालिब इल्म को उठा करके आप सुने माजरा कुरान करीम, हिफ्ज़ कुरान करीम 6666 आयतों को आप सुन सकते हैं बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी इंतबाह के। तलब आपको कुरान सुनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, पर्दे के रहने वालों, मैं आपसे कहूंगा कि आप काबिल मुबारक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने मदरसों से जिस अंदाज से प्यार करते हैं, इसी तरह प्यार करते रहे। अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में बेहतरीन नियमल बदल अता फरमाए। बिल आखिर मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब इंसान कुरान से प्यार करता है, ईमान से प्यार करता है, इस्लाम से प्यार करता है, तमाम चीजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होती है, आपकी सूरत होती है, आप पे अक़वाल होते हैं, आप पे अफ़आल होते हैं, आप पे किरदार होते हैं, आप पे कमालात होते हैं, आप पे शमालात होते हैं। फिर यही कुरान के तालिबे इल्म अगर उबई इब्न काब के दरवाजे को खटखटाते हैं, जिसके बारे में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबई कुरान पढ़ करके सुनाया जाए। उबई इब्न काब वो सहाबी है जिसको सहाबाए किराम में सय्यिदुल कुर्रा कहा जाता है। कुरान का सरदार है, कुरान का हाफिज है, कुरान को तजवीज से पढ़ने वाला है। जिसकी सिफारिश मेरे आका कर रहे हो, जिसके कुरान सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते बेताब हो, जमीन के फरिश्ते बेकरार हो, तड़प जाते हो, बेकरार हो जाते हो। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबई इब्न काब इक़रा कुरान करीम पढ़ करके सुनाया जाए। सुनिए आप, जब बात कुरान की आई, मेरा मौजू इस तरफ नहीं था लेकिन बदल गया आप हजरात की तवज्जुहात को देख करके। जब बात कुरान की आई तो आपको कुरान के ऊपर बताता चलो। उबई इब्न काब को कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उबई कुरान पढ़ करके सुनाओ। उबई इब्न काब बड़े होशियार सहाबी हैं। उन्होंने कहा अल्लाह उस्मा का या रसूल अल्लाह, क्या परवरदिगार ने मेरा नाम लेकर के कहा है, क्या मेरा नाम लिया है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है और तुम्हारा नाम लेकर के कहा है कि उबई से कुरान पढ़वाया जाए। मेरे अजीजों, आप गौर कर सकते हैं, जिसका कुरान सुनने के लिए खुद परवरदिगार आलम डायरेक्ट जिब्राइल के हवाले आकाए रहमत को हुक्म कर रहा हो, और जिसका कुरान सुनने के लिए इमामुल अंबिया जिस सादे गिरामी पर कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कुरान को दिल से पढ़ा जाता है, अगर कुरान को मोहब्बत से पढ़ा जाता है, फिर यही कुरान इंसान के लिए तासीर का सबब बन जाता है, निजात का जरिया बन जाता है। जब उबई इब्न काब कुरान पढ़ते हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान ये वो कुरान है जब आसमानी किताबें आ रही है, कोई पाबंदियां नहीं है। जिन्नात किसी तरह आसमानों पर घूमते रहे, लेकिन जब कुरान को उतारा जा रहा है, जिन्नातों को दौड़ा दिया गया, जिन्नातों को दौड़ा दिया गया, वापस लौटा दिया गया, वापस लौट
بادشاہی اب تک داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور آتی رہی، انجیل آتی رہی، توریت آتی رہی، ہر پیغمبر کو مجبور کر دیا گیا توریت کے لیے، انجیل کے لیے، زبور کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ 40 روز آپ کوہ طور پر عبادت کرے، تب جا کر کے آپ کو آسمانی کتاب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر عبادت کر رہے ہیں، انجیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ عیسیٰ 40 روز تک کوئی آپ عبادت گاہ بنا لے، کوئی آپ عبادت گاہ منتخب کر لے۔ اسی طرح زبور کے لیے داؤد علیہ السلام کو مجبور کر دیا۔ الغرض یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو 120 صحائف آسمانوں سے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ شیس علیہ السلام پر 50 آئے، ادریس پر 10 آئے، حضرت ابراہیم پر 10 آئے، آدم علیہ السلام پر 10 آئے۔ تمام صحائف کے لیے پیغمبروں کو مجبور کیا، تمام آسمانی کتابوں کے لیے مجبور کیا۔ لیکن جب بات قرآن کی آئی، رب کہتا ہے قرآن کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ اگر آقا مکے کی گلیوں میں ہے، قرآن مکے میں اترتا ہے۔ آقا احد میں ہے، قرآن احد میں آتا ہے۔ آقا خندق میں ہے، قرآن خندق میں آتا ہے۔ آقا حنین میں ہے، قرآن حنین میں آتا ہے۔ الغرض میرے آقا اگر عائشہ کائنات کے بستر پر ہے، قرآن وہاں بھی نازل ہو رہا ہے، قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں میرے عزیزوں، یہ قرآن کا امتیاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ، اس قرآن کے لیے پوری کائنات کو کھول دیا گیا۔ جب آپ چاہے، جس وقت چاہے، اللہ رب العزت جبریل امی کے حوالے قرآن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروا رہا ہے۔ جب اس قرآن سے صحابہ نے پیار کیا، جب اس قرآن سے دل لگایا، پھر حال یہ ہوتا ہے اگر ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، جب قرآن کے دامن میں آتا ہے صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ اگر عمر ابن خطاب ہے، فاروق بن جاتا ہے، عثمان ہے، ذی-النورین بن جاتا ہے، علی ہے، علی مرتضی بن جاتا ہے، معاویہ ہے، کاتب وحی بن جاتا ہے، عبیدہ ہے، جراح بن جاتا ہے۔ تمام صحابہ نے قرآن سے دل لگایا۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کی برکت سے تمام صحابہ کو چمکا دیا، آپ کی زندگی کو روشن کر دیا۔ اسی قرآن کے لیے صحابہ ایک ایک آیت کو سیکھتے رہے، قرآن کی تلاوت سے مالا مال ہوتے رہے۔ اصحاب صفہ کا مدرسہ مسجد نبوی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے طالب علم ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ تمام صحابہ طالب علم ہے اور آپ امام الانبیاء معلم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہی قرآن کے داعی، پھر یہی قرآن سے پیار کرنے والے، حال یہ ہوتا ہے فاروق اعظم علامہ اسیر جزاری نے اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کیا ہے، جب تک قرآن کے دامن میں نہیں آیا، قرآن کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے کردار کا دشمن ہے، آپ کے کمالات کا دشمن ہے۔ لیکن جب قرآن کے دامن میں آتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عام مکہ المکرمہ سے چلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب بڑے جوش کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ، بڑے جاؤ چرال کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ آج اس محمد الرسول اللہ کا قتل کر کے آؤں گا، آپ کا سر کاٹ کے آؤں گا، جس نے ہمارے خاندان میں تفریق پیدا کر دی ہے، جو قرآن کا داعی ہے، جو قرآن کا رکھوالا ہے، جو قرآن سکھانے والا ہے، آج اس کا سر کاٹ کے آؤں گا۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میاں پہلے اپنے گھر کی جا کر کے خبر لے لو، آپ کی بہن فاطمہ ایمان کے دامن میں چکی ہے، قرآن کے دامن میں چکی ہے، قرآن کو اپنا چکی ہے، جاؤ پہلے اپنی بہن کے پاس جاؤ، بعد میں رسول اللہ کے پاس جانا۔ چنانچہ جس وقت عمر بن خطاب نے بات سنی، سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھل جاتا ہے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بہنوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے زوردار تماشا فاطمہ کو مارا۔ علماء نے لکھا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، علامہ ہشام نے سیرت ہشام میں بیان کیا ہے، اتنی زور سے تھپڑ مارا، آپ کے
चेहरे से खून निकल जाता है। बहन कहती है कि भाई जिस छाती का दूध तूने पिया है मैंने भी उस छाती का दूध पिया है, जिस माँ के पेट से जन्म तूने लिया है मैंने भी उसी माँ के पेट से जन्म लिया है। मेरी जान जा तो सकती है, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, पीछे नहीं हट सकती। कुरान के दामन में आ चुकी हो, कुरान को अपना चुकी हो, फिर अपने बहन को इसी तरह गिरबान पकड़ के उठाया, जमीन पर कई बार देके मारा। कुरान के दामन से प्यार करने वाले पीछे नहीं हटते, अपनी जान का सौदा कर जाते हैं, चैलेंज कर देते हैं कि मियां हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, हमारे पांव काट दिए जाए, जबान काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, पीछे नहीं हटेंगे। फारूक आजम कांप जाते हैं, यही वो फारूक है जब कुरान की तासीर को देखता है, कहता है मेरी बहन कुरान को मंगवाया जाए। बहन कहती है कि भाई आप शिरक के अंदर मुब्तला है, अभी आप काफिर है, आपके हाथ में कुरान नहीं दिया जाएगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, रब कहता है कुरान को नापाकी की हालत में नहीं छुआ जा सकता, पाकीज़गी के साथ कुरान को छू सकते हैं। आप वुजू करके आए, वुजू कराया गया, आपको गुस्ल करा गया, बाज रिवायत के मुताबिक आपने कुरान पाक को लिया, कहा कि बहन जिस कुरान के लिए तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है उस कुरान को खोला जाए। फारूक आजम के हाथ में कुरान आता है, रब कहता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। जब आप इस आयत को देखते हैं आप तारुफ होता है, रब तारुफ होता है, आप रब के तारुफ से माला माल होते हैं। बेशक हम ही अल्लाह है, हम ही है मुश्किल कुशा, हम ही है हाजत रवा, हम ही है बिगड़ी बनाने वाले, हम ही है बिगड़ी तोड़ देने वाले। फारूक आजम कांप जाते हैं, कहते हैं मेरी बहन रस्सियां मंगवाई जाए, सुनसीरें मंगवाई जाए, मेरे पैरों में डाल दी जाए और मुझे आकाए रहमत के कदमों में सौंप दिया जाए। यही वो फारूक है जब कुरान के दामन में नहीं आया, आपका दुश्मन, आपकी जान का दुश्मन, आपके दीन का दुश्मन जब कुरान की दौलत से माला माल होता है फिर कहता है मुझे आकाए रहमत के कदमों में डाल दिया जाए। चुनांचे चंद लोग आपको लेकर के चलते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस के करीब होते हैं, आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब आ रहा है। आका ने इरशाद फरमाया आने दो, अगर अच्छे इरादे से आ रहा है अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद, उसका आना मुबारक हो, और अगर गलत इरादे से आ रहा है उसी का सर होगा और उसी की तलवार होगी। मेरे अजीजों आप गौर कर सकते हैं जब आका के कदमों में जाता है फारूक कहता है या रसूल अल्लाह कलिमा पढ़वाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गौर कीजिए आप, यह कुरान की तासीर नहीं है तो और क्या है। बड़े बड़े सहाबा जब कुरान की तासीर से, कुरान की बलागत से, कुरान के फलसफे से माला माल हुए, कुरान को मानने पर मजबूर हो गए। और इसी पर बस नहीं किया, जब ये फारूक कुरान के दामन में आता है फिर परवरदिगार आलम आपको कमालात देता है, आपको उन चीजों से नवाजता है। मेरे और आप पे आका हुदूद हरम के अंदर है, आप मकाम इब्राहिम का तारुफ करा रहे हैं, अभी आप पर कोई वही नहीं आई है, अभी आप पर कोई कुरान की आयत नहीं आई है। आप कहते हैं फारूक ये मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशानात उस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसको खूब जी भर के ज़ियारत से देखा है। बहरहाल फारूक आजम जब मकाम इब्राहिम की तारीफ सुनते हैं, आकाए रहमत उसके फजाइल बता रहे हैं, उसके मनाक़िब बता रहे हैं, ये वो जन्नत से लाया हुआ पत्थर है। जब आप बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अगर ऊपर को जरूरत पड़ती ऊपर को हो जाता, नीचे को जरूरत पड़ती नीचे को हो जाता। आप तारुफ करा रहे हैं मेरे आका से। फारूक कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है, उमर का दिल चाहता है इस जगह के ऊपर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अभी तक कोई वही नहीं आई, अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। उमर इसरार कर रहा है, रसूलुल्लाह खामोश बैठे हैं। जिब्राइल को दुआ दिया जाता है कि जिब्राइल तोड़ शाह, मेरे आका खामोश
خوش ہے. فاروق اصرار پر اصرار کر رہا ہے. رب کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو نماز کے لیے منتخب کر لیا جائے. جبرائیل آتا ہے کہ یا رسول اللہ جو فیصلہ عمر کا روئے زمین کے اوپر ہے وہی فیصلہ عمر کا عرش معلیٰ کے اوپر ہے. 18 مقامات کے اوپر قرآن میں فاروق اعظم کی سوچ بدلی ہے. رب نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں آپ سے کہوں گا آپ قرآن سے پیار کرتے رہے, قرآن فالوں سے پیار کرتے رہے اور اپنے مدرسے کو اپنے دل میں بساتے رہے. اپنی شان سے, مال سے, کردار سے, تمام چیزوں سے ساتھ دیتے رہے اور اسی طرح اپنے طلبہ کو پڑھاتے رہے. اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کو دن دوغنی رات اور شوگنی طرف کی مرحمت فرمائے اور حضرت استاد مکرم جناب مولانا اسرائیل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا سائے عاطفت ہمارے سروں پر قادر قائم اور دائم فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.